पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, कोई सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब जी के जन्म दिवस ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਦਿਆਂਗਾ, क्योंकि जे असां सहज सुभाਅ ਇਹਨੂੰ देखते हैं तो ये एक अचानक वापरी घटना वापरती है। सानू लगता कि हो सकता है चाणचक अचानक होया हो, पर जदों असीं इहदी डिटेल च जाके इहदियां परतां खोलदे हां तो फिर पता लगता कि ये एक अचानक वापरी घटना नहीं सी। ये बड़ी सोची समझी साजिश अधीन हुई घटना सी। जदों मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी हैगियां ਦੀਆਂ रिपोर्टां देखदा ते ਉਹ इस कांड नूं, ਉਹ इस साके नूं एक शरारत ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ एक मिसचीफ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि शरारत सी, पर साध संगत जी ये शरारत नहीं, ये एक साजिश सी। 2 फरवरी 1986 ਨੂੰ गुरु नानकपुरा महला नकोदर शहर च, जिथे गुरु अर्जन साहब जी का गुरुद्वारा साहब है, उत्थे 5 ਸਰੂਪ गुरु ग्रंथ साहब जी के अगन भेंट होंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी के ਸਰੂਪ जिथे महाराज का प्रकाश सी उत्थे भी अगन भेंट होंगे ने, जिथे महाराज का सुख आसन है उत्थे भी अगन भेंट। जे अग एक जगह लगती है तो उस तो दूसरी जगह जान लई रस्ते च जो दरियां ने उन्हां दे विच दी जां किसी तरीके नाल वो इदां अग नहीं सी लगी, तो उतों आ भी 2 जगह ते अलग अलग जगह ते इको टाइम ते अग लगनी, ये पहला पक्ष जिहड़ा उस रिपोर्ट। दूसरा पक्ष जो उन्होंने उत्थे कि कोई उत्थे धूफ बत्ती नहीं सी जगदी, कोई जोत नहीं सी। तीसरा सी कि कोई इलैक्ट्रिक सर्किट फेलियर तो नहीं होया उस दिन। उन्होंने बकायदा पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जिहड़ा हैगा उन्हां दे कोल जाके जांच की है, उन्हां को पुछगिछ की, उन्हां दी इंटरव्यू हुई, कोई बिजली नहीं गई, कोई सर्किट फेलियर नहीं हुआ। सो जिहड़ियां पॉसीबिलिटी सीगियां कि ये किसी एक्सीडेंटल डैमेज होया होवे वो नहीं सी। उस तो बाद इहदियां 3 जांच हुईयां सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी दियां जो उत्थे जिहड़े ਸਰੂਪ आ अगन भेंट होण, उन्हां चों पहली जिहड़ी इनकुआरी की है उत्थे मौके का जिहड़ा SDM सी सरजीत सिंह राजपूत सी उन्हां दा नाम, ते नाल DSP गोपाल सिंह घुम्मण, वो दोए जाके उहदी जांच करदे और उन्होंने भी इहनूं मन्निया कि ये इंटेंशनल सी, ये शरारत सी, जान बुझ के की गई सी। उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो 2 मैंबरी कमेटी बनाउंदी है, जिहदे च उत्थों दा लोकल MLA कुलदीप सिंह बडाला उस वेले और जिहड़ा सीनियर मीत प्रधान सीगा सरदार काबल सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, वो भी जाके जांच करते हैं, तो वो भी इसे जांच यही पाउंदे ने कि ये शरारत। ये गल हुंदी है जी 2 फरवरी 1986 ਨੂੰ। 2 फरवरी ਨੂੰ इस घटना तो बाद जिहड़ी पुलिस है वो ये मन्नण दे बावजूद कि ये इंटेंशनली सी, रिपोर्ट लिखण तो आनाकानी कर। इलाके का MLA उत्थे बैठा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖੀਏ। ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ MLA ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦੋ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ SSP ਹੈਗਾ ਅਜਹਾਰ ਆਲਮ ਉਹ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ DSP ਆ, ਤੇ ਨੰਦੋ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੜਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚਲੂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
पर वो प्रशासन वालों इजाजत नहीं दी जाती। इन दी मीन टाइम दोपहर के वेले महतपुर वाले पासों एक निहंग सिंघां दा जत्था आउंदा है रौली तो। वो जिहड़ा जत्था है उन्होंने बाईपास करने की बजाय, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम एक दूजे के आपोजिट है, शेरपुर वाला ब्रिज तो महतपुर वाला, बाईपास वाल दी जत्था भेजण की बजाय निहंग सिंघां दा वो शहर के विच दी भेज। हुण किने डिसाइड किया क्यों उन्होंने शहर के विच दी भेजिया, इहदी जांच की जरूरत है। दस आपां समझ सकते हैं जो होया, पर वो क्लीयर नहीं है रिपोर्टां च भी क्यों भेजिया, क्वेश्चन मार्क आ। वो जत्था जदों शहर के विच दी लंघदा वो देखता कि अंदर जिहड़े शिव सेना वाले आ वो तरशूल लैके शरेआम घूम रहे ते CRP उन्हां दे नाल, ते दूसरे पासे सिखां लई कर्फ्यू लगा। सो कर्फ्यू जिहड़ा आ वो एक पासे। हुण ये जत्था आण के उत्थे रिपोर्ट करदा कि शहर च जिहड़ा कर्फ्यू हैगा वो सिर्फ अपने लिए लगा। उस वेले संगतां च जिहड़ा रोस हैगा वो होर वधदा ते उस तो बाद संगतां फिर प्रशासन नूं कहिंदियां ने कि सानूं जाके संभाल करन दिओ ते पुलिस जिहड़ी हैगी आ उहदी इजाजत दे दिंदी। उस तो बाद ये जिहड़ा प्रशासन जिहड़े रोस मार्च है, सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदे सिंह जा रहे हैं, किसी दे कोल कोई हथियार नहीं, 5 रवैती तलवारां ने जिहड़े 5 प्यारे ने मूहरे उन्हां दे। और सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदियां ये संगतां शहर दे वल नूं वध रहीआं। जदों ये शहर दे वल नूं वधदियां ने ते शहर पहुंचण तो पहलां ही मूहरे CRP, BSF ते पंजाब पुलिस तिन्हां ने अंदर जिहड़ा वो घेरिया होया ते बिना किसी वार्निंग दे अथरू गैस पहलां सिੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, उस तो बाद जिहड़ा पुलिस बर्स्ट जिहड़ी हैगी आ, फायर बर्स्ट जिहड़ी खोल दित्ता। उत्थे सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ भाई परविंदर सिंह जी जिहड़े 5 प्यारां च ने ये दसदे ने कि सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गोली आण के जो मेरे बड़े भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी जिहड़े 5 प्यारां चों एक सन उन्हां नूं लग गई और उत्थे डिग गए। जदों पुलिस की गोली चलती है तो एकदम हफड़ा दफड़ी मच जाती। उस तो बाद जिहड़ियां संगतां च जिहड़ी हफड़ा दफड़ी मचण तो बाद पुलिस जिहड़ी घोड़सवार पुलिस आ वो संगतां दे पिछे घोड़े भजा के उत्थों 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो गांह जाके शेरपुर पिंड आउंदा, हसैनपुर पिंड आउंदा, उन्हां दे विच जाके जो कुछ आपां गुरदासपुर च देखिया जदों जसपाल सिंह चौड़ सिद्धवां दी शहीदी हुई, बिल्कुल उही कार्रवाई हुई है। जदों तुसीं ये रिपोर्टां पढ़दे आ कि घरां दे दरवाजे तोड़ के अंदरों ਸਿੰਘਾਂ नूं कढ के उन्हां ते तशद्दद कीता जांदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ भाई बलधीर सिंह फौजी ते ਜਿਹੜੇ भाई झलमण सिंह है उन्हां दे ਜਿਹੜੇ मृतक शरीर आ ਉਹ घटनाक्रम तो कोई हाफ किलोमीटर वे उत्थे प्रीतू वाल्मीकि जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ। ਪ੍ਰੀਤੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਆ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਬਲਦ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਾ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਵਰਨ ਘੋਟਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ DSP ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਨਾਂ ਦਾ SHO ਆ, ਉਹ ਉਸ ਆਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਆਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਕੀਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਝਲਮਣ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਿਕਚਰ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੇਗ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MSc ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਤਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਡੀਟੇਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, MA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1984 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਜੂਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਪਛਾਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ITI ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ
कि अपनी अभ्यास कापी च वाहिगुरू जाप हर वेले लिखते थे। और उन्होंने अप्रैल 1984 आनंदपुर साहब तो खंडे बाटे का अमृत छकिया सी, क्योंकि ज्ञानी हरचरण सिंह महालों जो उस वेले जथेदार सन तख्त श्री केसगढ़ साहब के, वो साडे नाना जी सन, उन्होंने कोल रह गए। और फेडरेशन के जिन्ने गुरमत कैंप सी वो इन्होंने अटेंड किए। हुण जे आपां इन्हां दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखिए तो इन्हों भी अननोन करार किया, पर उस वेले इन्हां दी जेब दे विच आ जो पछाण पत्र आ ये कोल सी। और उस वेले सानू उत्थे जो डॉक्टर सीगे उन्हां वल्लों फोन भी आ गया सी कि तुहाडा जिहड़ा बच्चा है मेरे पिता जी नूं कि वो अज इत्थे शहीद हो गया। पर फिर भी जिहड़ियां पोस्टमार्टम रिपोर्टां और मैं उत्थे देखिया हस्पताल च आप इंटर्नशिप करदियां ने, और जे तुसी रिपोर्टां पढ़ो ये जिहड़ियां पोस्टमार्टम रिपोर्टां दे उपर जो लिखिया आ ये पुलिस आप लिख के दिंदी सी। डॉक्टरां नूं कोल भी ये लिखण दा जिहड़ा उन्होंने, हालांकि उन्होंने ऑटोपसी रिपोर्ट्स लिखनियां सी, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लिखनियां सी, पर बहुत कुछ जो उन्होंने आ जो पुलिस कहती सी वही लिखवाया जाता सी। ये उस वेले दीयां अखबारां ने कि हुंदा की है कि उहदी जुडिशल जांच के हुक्म हो गया जी, SSP ट्रांस कर दिता जी, एक दो बंदे मुअत्तल करते, एक दो ट्रांसफर कर दिते, झूठे केस दर्ज कर ले। हुण उत्थे घट्टो घट्ट 20 सिंह जिहड़े सीगे उत्थों इन्होंने गिरफ्तार किए, जिन्हां ते उन्होंने झूठा मुकदमा 307 302 भी उहदे च लाया सी, वो अंदर सी। हुण साडी डिमांड की हुंदी है, यही काम बरगाड़ी च भी होया, तुसीं अज दी तरीक च भी देख लिओ। सारियां तो पहलां जिहड़े उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी लई जिम्मेवार जिहड़े दो सिंह उन्होंने गरदाने सी, जिहड़ा उन्हां दा स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम बनी सी सैट, वो सिख सीगे जिहड़े कि उस धरने च शामिल सी। ਉਹਦੇ ਲਈ भी सानू उस वेले संघर्ष करना पिया सी उन्होंने केस वापस करवाउण। हुण जदों 5 फरवरी की सवेर आउंदी है, मेरे पिता जी उत्थे नकोदर शहर के बाहर जाते हैं कि असीं जिहड़ियां इन्हां दे मृतक शरीर जिहड़े हैगे आ वो कलैक्ट कर लीए ताकि उन्हां दा असीं संस्कार कर सकीए। शहर च जाण नहीं दिता जाता, पर उत्थे एक पुलिस अफसर है कि जिहड़ा कहंदा मैं तुहानूं उन्हां नूं दिखा सकदा, मैं तुहाडे लई इन्ना कर सकदा कि मैं तुहानूं दिखा सकदा उन्हां नूं, पर तुहानूं इन्हां दीयां जिहड़ियां डैड बॉडीज़ आ वो तुहानूं नहीं मिलदी। और उन्हां नूं लैके जांदा जदों हस्पताल च जांदे ने ते पिता जी कहंदे भी मैं जिहड़े 3 सिंह आ जिन्हां दीयां तुसीं पहिलां तस्वीर देखी आ वो थल्ले जमीन दे उन्हां दीयां जिहड़ियां हैगीआं मृतक देहां पईआं, ते भाई हरमिंदर सिंह जी की जिहड़ी देह आ वो एक स्ट्रैचर ते पई हुई। भाई हरमिंदर सिंह जी दे देह एक स्ट्रैचर ते क्यों आ, दूसरियां 3 थल्ले क्यों ने, ਉਹਦੀ कहानी की है कि भाई हरमिंदर सिंह नूं जदों वो पोस्टमार्टम लई छड्ड गया हस्पताल च, लाश घर च छड्ड गया, ते जदों डॉक्टर पोस्टमार्टम करन लई पहुंचे तो भाई हरमिंदर सिंह जी उस वेले अजे सहकदे सी, अजे जींदे सी, ते डॉक्टर उन्हां नूं लैके हॉस्पिटल च उन्हां दा इलाज करना शुरू कर दिता। पर जो उत्थे पहरा सी वो पुलिस का सी, लाश घर दे बाहर अजे भी पुलिस का ही पहरा हुंदा, ते उन्होंने वायरलैस की थाने नूं कि काम खराब हो गया कि सिंह एक जींदा है ते डॉक्टर उहदा इलाज कर रहे हैं तो हो सकता वो बच। उस वेले ही वो जिहड़ा स्वर्ण घोटना सीगा वो हस्पताल च पहुंचदा, और हस्पताल च तुहानूं पता कि उत्थे मरीज दाखल दे हुंदे ने ते मरीजां दे नाल रिश्तेदार भी हुंदे ने। जदों उन्हां नूं पता लगदा है कि कोई सिंह जख्मी आ, उहनूं खून की जरूरत आ, ते रिश्तेदार जिहड़े ने उत्थे मरीज दाखल वो अपना खून देण लई भी उत्थे पहुंचदे, पर उत्थे जाके स्वर्ण घोटना फिर दबका मारदा कि जे किसी ने खून दिता उन्होंने मैं पुट्ठा टंग दूँ। डॉक्टरां नूं कहंदा कि इस सिंह नूं रैफर करो जलंधर सिविल हस्पताल नूं, उत्थे खून का प्रबंध हो सकता है, ते उत्थे इन्हां दा इलाज कर, ते उन्हां नूं फिर CRP दे ट्राले च पा के एंबूलेंस नहीं भेजी जाती,
CRP ਦੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰੌਟ ਡੈਡ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਐਰੋ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਲਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਖਾਉਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ CRP ਦੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਬਲਵੰਤਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਮੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੱਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋ, 2 ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, 2 ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਾ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੜਿਆਲੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਕੁਛ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਲਾਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? 1984 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 8 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਪੀਡਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਆ ADC, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਤ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਆ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਨਰਕਵਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁੱਚੜ ਜਸਕੀਰਤ ਜੋ ਕਿ SPD ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ
ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਨੂੰ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਇਆ ਏ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਝੱਖੜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ। ਦਾਣੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਮਾਫੀਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।